بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سانحے پہ سانحات ہوتے ہیں اور میرا ملک کئی سانحوں کو برداشت کر چکا ہے، لیکن اس دفعہ کا یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں 14 معصوم جانیں جو جان سے گئی وہ پاکستان کے نظام پہ سوال اٹھاتی ہیں، اور یہ بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ جو ہم ہائیبرڈ سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وفاق سے کچھ کہیں تو وہ دوسری طرف دیکھتا ہے، اور اگر دوسری طرف آپ سوال اٹھا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک میں تو جمہوریت ہے تو ہم معاملات کو کیسے ٹھیک کریں، پورا کا پورا ہی نظام خراب ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ آج اسمبلی فلور پہ بھی جب بحث ہو رہی تھی تو میں اس پہ اپنی قسمت کو روؤں، پاکستان کو روؤں، یا میں کیا کہوں جناب. یہ وہ لوگ جن کو عوام نے چنا اور اس مقدس ایوان میں بٹھایا، ان کے اگر آپ جملے سنیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی لاجیکل منطقی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 ہسپتال تو سنبھالے نہیں جاتے، یہ کیا اچھل کے جناب صوبوں کی بات کرتے ہیں، یہ سنبھالیں گے یا کہیں اور. آپ نے پورے سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی ہوگی اور بیانات کا جو سلسلہ ہے، اور اس میں ایک اور بیان بھی مجھے سامنے نظر آیا کہ جس میں ایک سینیٹر نے کہا میں سب پارٹیز کا نام نہیں لے رہی ہوں لیکن جو بیانات میں آپ کو دے رہی ہوں اور جو باتیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی پارٹیز کس پارٹی کے خلاف اس وقت اس کو پوائنٹ اسکورنگ کا حصہ بنا رہی ہے. ان معصوم جانوں کی شہادت کو کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ جینے کا حق ان کو دنیا میں آنے سے پہلے آپ چھین لیں. کہ جناب وہ کہتی ہیں کہ خاتون تو کہ جو آپ کے اپر فلور پہ بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب 14 بچے نہیں تھے، 40 یا 50 بچے تھے. آپ اس مقدس ایوان کا حصہ ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ اپنا بیان دے رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جناب 14 بچے نہیں تھے، 40 یا 50 بچے تھے. یہ جو یا کا لفظ ہے نا، یہ میرے اوپر سوال اٹھاتا ہے. یہ میں سوچتی ہوں کہ کیا انسانی جانیں یہ 10 کے فرق سے بھی کہی جا سکتی ہیں، یا پھر جو ایوان میں مقدس ایوان میں اپر فلور میں بیٹھا ہوا ہے کیا وہ براہ راست اپنی ایسی رائے عوام کے سامنے دے سکتا ہے کہ جناب ہمارے سامنے جو فیکٹس اینڈ فگر آئے ہیں اس میں اندازے سے یہ کہا جا سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اندازے لگائے جا رہے ہیں ان 10 جانوں کے بھی گیپ کا، کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہی نہیں پتا کہ کتنے لوگ کتنی شہادتیں اس میں ہوئی ہیں. بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس سارے معاملے میں، اور یہ اب سوچنا چاہیے فیصلہ سازوں کو بھی کہ اگر نظام واقعی خراب ہے تو یہ صحیح کہاں سے ہوگا. کیا واقعی ہم جو جمہوریت کی دیوی کو ایوانوں میں سجا کے بیٹھے ہیں یہ کیا اب بھی کام کر رہی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اپر اینڈ لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی بھی طور پہ عوام کے لیے بہتر ہے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ ایسے ہی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی. بات کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مشتاق بلوچ صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے سلیم سجوانی صاحب، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، اور میرے ساتھ ہوں گے قیس منصور شیخ صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی طرف آتے ہیں مشتاق بلوچ صاحب، کیا تاثرات تھے جب یہ خبر آپ کے پاس آئی ہے پیمپس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوپہر صبح کا ٹائم تھا، میں ٹی وی کے پاس آ کے بیٹھا تو یہ ٹی وی جو کھولا ہے میں نے خبر سنی ہے تو میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ بیانات دینا اپنی جگہ ہے، محسوس کرنا اپنی جگہ ہے. جب جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سانحہ نہیں کہیں، اس کو قیامت صغریٰ کہیں، یہ ہم سب کے لیے اور شرم کی بات بھی ہمارے لیے. اچھا دوسری بات دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر صحت ہیں، میں بالکل برملا کھلا نام لوں گا، ان کو بات کرنے کا اندازہ نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو، میں نے خود ٹی وی پہ یہ نیٹ کے اوپر چلتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتے سنا ہے، دیکھا ہے اس کے اوپر. تو جب ایک ایسا آدمی وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کیبنٹ تشکیل دیں کہ جس کے اندر کم از کم وہ جگہ جو ہیں وہ لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ہیں، نہ کہ ان کو ڈرا دھمکانے کے لیے. اچھا یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کسی طور پہ ناقابل یعنی برداشت کے قابل نہیں ہے. اور میری تو یہ میں نے وہ بھی کیا ہے، بلکہ ہم بھی داخل کر رہے ہیں کہ وزیر صحت، سیکرٹری صحت، اسپتال کے ڈائریکٹران وغیرہ سب کو گرفتار کیا جائے. وہ نہیں، یہ نہیں کہ وہ مستعفی دیں،
गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, सेक्रेटरी सेहत का तो मेरे पास नॉलेज, अभी जो इत्तला आई थी मेरी नॉलेज के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, इस्तीफा नहीं है, इस्तीफा से नहीं है कोई वो हल नहीं नहीं है। नहीं जी, देखें आप अपने वो ये जो अभी वाकया हुआ है गुल प्लाजा का, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो बल्दिया के अंदर जो जाने गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये कब तक ये चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं ठीक है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और हमारी पॉलिसी भी यही है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन मैं पॉलिसी से हट के भी अपने एक इंसानियत का नाते से मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग, आज भी कल मेरी बात हुई थी, हमारे दो साहब यहाँ वकला हैं कि इसको हम दाखिल करेंगे और इसके अंदर मुतालबा ये होगा कि इनको गिरफ्तार किया जाए। मतलब पार्टी से हट के भी आपने ये सोचा है कि अखलाकी तौर पे ये काम करना चाहिए। तकलीफ हो रही है, आप यकीन करें, जब मेरी बहू है और मेरी वाइफ जो कमरे में दाखिल हुई तो यकीन वो ऐसे करें तोहफे में गिर गई। तो जिनका हुआ है उनका क्या हाल होगा आप खुद सोचें। हमारी उंगली जलती है ना थोड़ी सी तो हम चीख मार के हट जाते हैं। जिंदा बच्चे अभी बयान दे रहे हैं। मैं एक माँ की हैसियत से, मैं जो एक बाप का बयान आ रहा था वो कह रहा था मेरे घर पे 4 साल बाद औलाद हुई है और वो इस वाक़े में, आप ये सोचें कि जब 9 माह एक औरत अपने पेट में बच्चे को रखती है और फिर उसके छोटे छोटे हाथों को पैरों को महसूस कर रही होती है, उसके जिस्म को महसूस करती है, रोने की आवाज़ माँ बाप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उन्होंने अपने बच्चे खो दिए। भाई मैं देखें, हमें तकलीफ ज़्यादा इस वजह से भी है कि मेरा बेटा भी शहीद हुआ था। तो उसको राह चलते हुए जब मोहतरमा की शहादत हुई थी, वो लाड़काना से वापस आ रहे थे तो उनको गोली मार दी गई। 27 साल का था, 4 महीने 10 दिन में शादी हुई थी उसकी। आप खुद सोचें। तो अभी ये रोना आ रहा है मुझे, रोना। ये चीज़ें जो है, बल्कि मुझे हैरत उस बात पे, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उस वक्त असेंबली फ्लोर पे जो लोग जो बातें कर रहे थे, परवेज़ उन्होंने जो बड़ी अच्छी, उन्होंने परवेज़ अशरफ साहब ने जो चीज़ें कही हैं वो भी उनकी अपने तौर से, कमेटियाँ हम बना रहे होते हैं लेकिन कमेटियों का नतीजा क्या निकलता है। और एक और बात जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की वो भी यहाँ पे कहना ज़रूरी है, वो कहते हैं कि जनाब इसकी इंक्वायरी होगी, हम करेंगे, लेकिन फिर आप किसी से कॉल्स मत करवाइएगा, फिर जो भी जिम्मेदार होगा उसको वहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन इखलाकी तौर पे आप क्या समझते हैं, आपका एक्सपोजर पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली है, क्या इखलाकी तौर पे मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? दुनिया में यह है कि अगर छोटा सा वाक़या होता है, अब बरतानिया को ले लें, अमेरिका को ले लें, इधर जो ले लें, गल्फ़ की तरफ चले जाएँ, अगर कोई वाक़या, खैर गल्फ़ में तो बड़ी खामोशी से हट जाने को वो नहीं होता कोई चीज़ कितनी, लेकिन जो यूरोपियन ममालिक हैं उसके अंदर बाकायदा इस्तीफ़ा दे देते हैं और पीछे हट जाते हैं। इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा, ये जो देखें बहुत ही, यानी मैं अब मेरे महसूस कर रही हैं, मेरा वो बहुत वो है कि इनको, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर तूफान बदतमीजी थी, अपनी पार्टी के अंदर, यानी कि जिस पार्टी ने इनको इतना बड़ा ओहदा दिलवाया, जिसने दिलवाया, अब वहाँ तूफान बदतमीजी हो रही थी, तूफान बदतमीजी हो रही थी। अच्छा, ये उसी चक्कर के अंदर है, तूफान बदतमीजी उसी चक्कर के अंदर है। और जब ये वाक़या वो किस तौर पर सुनने की तैयारी नहीं है, और जो आ रहे, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो से वो एक साहब खड़े हुए थे वहाँ पर, बारिश साहब थे, तो उनको कैसे ये बोल रहे हैं, यानी अगर 2 मिनट और लगता तो उसको गालियाँ देने शुरू कर देते, जो कि इनकी वो है आदत है। लेकिन ये काबिल कबूल नहीं होगा। मैं अपने जो हमारे कायद हैं बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इसके लिए एक्शन ले, और वज़ीर आज़म से भी। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये आग जो जल रही है, जो इसमें बच्चे जले हैं, बच्चे जले या हुए, इसमें वज़ीर आज़म की कुर्सी भी ना जल जाए। ये किसी कोई, मैं कहता हूँ कि आप एक नॉर्मल आदमी को भी लेंगे ना, नॉर्मल को भी, उसका भी दिल जला हुआ है। सर, हादसे होने का इंतजार करते हैं, क्या आप क्या समझते हैं गुल प्लाजा में जिन लोगों की बरसों की कमाई ख़त्म हुई, जिन लोगों के कारोबार भी ख़त्म हुए, उनकी जानें चली गई, इन लोगों पे असर होना होता है। ये हम अजाबों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम सुधर क्यों नहीं रहे हैं सर? देखें, अभी आज ही का वो था, वो नेट के ऊपर भी था कि जी कंपेयर कर रहे थे कि जी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं इनसे वज़ीर सियासत से, तो पीपल्स पार्टी का फलाना उसे, मैं वही कह रही हूँ कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। ये कोई बात नहीं है भाई, आप जो अगर वहाँ हो रहा है तो आप बिल्कुल करें। आप अभी मैं चीख रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, बात नहीं कर रहा, मैं चीख रहा हूँ। जब मैं चीख रहा हूँ तो आप भी एक मुद्दत बना के अगर कोई गलत हो रही है चीखें, आप लाएं बीच के अंदर, आपको सजा दिलवाएं। अभी हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं, जो एक हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ का, ज़ाती तौर पे
پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم الگ ہے, ہم ذاتی طور پہ ایک حصہ بنیں گے, اور صرف مطالبہ یہی ہے کہ گرفتار کیا جائے اور ان ماں باپ کے سامنے لایا جائے. دیکھیں جب تک ٹھنڈک نہیں پڑتی پورے ملک کو نہیں پڑے گی, پورے ملک کو. یہ میں ان ماں باپ کی بات نہیں کر رہا, آپ اپنی بات کریں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کے آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بولیں گے آپ رو پڑیں گی آپ, تو یہ کسی کو بھی اچھا نہیں. جو ماں باپ ہیں جن کی اولادیں ہیں. سر ہم جب ٹیلی ویژن میں کے سامنے اسکرین کے کیمرے کے سامنے اپنے ناظرین کو بھی بتاؤ, ہم جب یہاں پہ ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھ لیں کہ ہم بھی ایک ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم بعض جذبات ہم کنٹرول میں نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ ایک ماں کی حیثیت سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کس حد تک شدید ہے. اور سر اس پہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک جملہ جو مجھے بڑا ایک, جب میں نے اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں کہا کہ ہم جب تجزیہ کرتے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایوانوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کسی ایک انڈیویجول کی بات, وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر ملک میں 4 لاکھ بچہ مر رہا ہے, 4,000 بچہ مر رہا ہے, تو بھائی وہ 14 وہ تو میں نے نہیں مارے نا, میں تو 14 اگر ہیں تو مجھے دکھ ہے اس بات کا. یعنی کہ آپ فگرز دے رہے ہیں اس بات پہ, وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جناب یہ تمام چیزیں. سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, میرے پاس چونکہ کال پہ کیس منصور شیخ صاحب موجود ہیں, آپ کا تعلق مسلم نون سے. کیس منصور شیخ صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم, اور مہمانوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیس منصور شیخ صاحب, پیمس کا واقعہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سب سے پہلے تو ان بچوں کی فیملیز, ان کے پیرنٹس سے بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اور یہ حقیقتاً ایک ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, کوئی پاکستانی سو نہیں سکا ہوگا اس دن. جو تکلیف ہوئی, اور حقیقتاً بہت تکلیف ہوئی. اور دیکھیں اس میں جس کی بھی نیگلیجنس ہے اس کو ڈیفینیٹلی پنش تو کرنا ہی کرنا ہے. اور میں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے بھی اس کا اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹری کو بھی سیک کیا ہے, اور ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور ہر جو اس میں آئے گا they will get punished انشاءاللہ. بچے ہیں, ہر ایک کے بچے ہیں, اور نو مولود بچے. میں ان ماؤں کو دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, جس طریقے سے وہ دیکھنا بھی کہ آپ کے اندر کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں, آپ خود احساس کر سکتا ہے انسان. بڑے دکھ کا دن تھا وہ, بہت زیادہ تکلیف دہ دن تھا. اور دیکھیں ان ساری چیزوں میں جو بھی ہاسپٹلز ہیں, جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, وہ جو ان کا سٹاف ہے ان کی نیگلیجنس بہت ہوتی ہے, بڑے لیزی سے ہوتے ہیں. اور بعض نارمل فیملیز کے جو بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں ان کو بہت ایزی لیتے ہیں. کوئی فائر سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا ان کا, زیادہ ایکٹیونیس نہیں ہوتی, پھر وہ اس کو چیک بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سارے اب ہاسپٹلس کی فائر سیکیورٹی آڈٹ کرنا چاہیے, ایک ایک جگہ چیک کرنی چاہیے, ری چیکنگ کرنی چاہیے, ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیو کرنا چاہیے, کیونکہ ہاسپٹلس تو کم از کم دیں. ہاسپٹلس میں تو سیکیورٹی ہو, ہاسپٹل میں تو آپ آنکھیں بند کر کے جائیں کہ یہ ہے تو ہم ریلیکس میں ہوں. اور وہ ہاسپٹل جو ایک کس جگہ کے اوپر ہے اور کتنا بجٹ جاتا ہے, اگر اس میں ہوا تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے سختی کا اظہار کیا, اور اسی وقت جو سیکٹری ہیلتھ کو سیک کیا اور جاب سے ان کو نکالا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دوسرے ہاسپٹلس کے امپلائیز کو ایک سبق بھی ملے گا, اور اس کے اوپر وہ ایکشن بھی لیں گے. اچھا سر, میں خصوصاً آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, ایک اس کا انٹر لنک ہے یہ بات. ہم کہیں نوکری کرتے ہیں یا ہم کسی کو اسٹاف کو کہیں اپنی کاروبار میں رکھتے ہیں, تو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ شاید وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو رکھ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے باس تو وزیر اعظم ہیں, یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب میں تو ہوں لیکن جو میرے اوپر ہے ان سے بھی سوال جواب کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی منسٹری میں ہے, کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے, یہ تو ٹوٹل اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس قسم کی سفارشات پیش کرتا ہے یا کون سے پوائنٹ آؤٹ وہ چیزیں لے کے آتا ہے. یہ اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے پرائم منسٹر کا نام لے لیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کتنا ہارڈ ورکر ہمارے پرائم منسٹر ہے. وہ ان چیزوں کو ایزی نہیں لیتے, اور جو کہیں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ریزالو کراتے ہیں. اور انہوں نے ڈیفینیٹلی مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی کلاس لی ہوگی, اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسی دن انہوں نے سیک کیا ود ان نو ٹائم سیکٹری ہیلتھ کو, ان سے انویسٹیگیشن ہوگی. سیک کرنا مقصد نہیں ہوگا کہ وہ سکون میں چلے جائے, ہر چیز چیک ہوگی. اور انشاءاللہ اب تو ہر پروونس کے ہر سی ایم جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہو رہا ہے کہ ہمیں آڈٹ کرنا فائر کا, اور پتا تو چلے کہ باہر ایگزٹ سسٹم کیا ہے ان ہاسپٹلس کا. اور جو لوگ وہاں پہ سٹاف ہیں جو سیلریز لے رہے ہیں, یہ بھی پتا کریں گے نا کہ کتنا سٹاف سیلری لے رہا ہے اور کتنا حاضر ہوتا ہے. یہ بھی سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے کہ جو سٹاف ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوتا,
स्टार्ट इजी लेता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के टाइम पे आपको अपनी जॉब को करना चाहिए, ना कि आपको राइट लेफ्ट होना चाहिए, उसको अपने जिम्मेदारी से करना चाहिए। और ये डेफिनेटली नेग्लिजेंस हुई है और इसकी इंशाल्लाह पनिश होगी, इंक्वायरी होगी, जो भी फिर इंक्वायरी में डिसाइड होगा डेफिनेटली पूरी कौम के सामने आएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी हर तरीके से कॉल्स पे भी बात की है पेरेंट्स से, और हर कोई मिनिस्टर्स भी गए हैं वहाँ पे। और इवन मुस्तफ़ा कमाल देखें, वो भी एक मिनिस्टर, लेकिन वो गया, उसने फेस किया वहां जाके मुस्तफ़ा कमाल ने। हम किसी को ऐसे ही नहीं ब्लेम कर देते कि चले वो हमारी पार्टी का नहीं, लेकिन वो बंदा गया मुस्तफ़ा कमाल, उसने इसको फेस किया, उसने हार्ड क्वेश्चंस किए। उसको, उसकी भी बेटी है, आपको एक चीज जरूर, मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा बेटा, मैं देखें आप उनकी, आपने शायद देखा होगा पोलियो की जब ड्राइव थी तो मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा के वो पोलियो के कतरे पिलाए थे, और इंजेक्शन का जब आया फिर वो इंजेक्ट भी करा, हर में वो अपने बच्चों को लेके आया था। ये बड़ी हौसले की बात थी, वालिद के साथ बैठना और कॉन्फिडेंस की बात थी। तो ये एक नेग्लिजेंस हुई है, उस हॉस्पिटल के किस डिपार्टमेंट की वजह से हुई है, कौन है, उसको मुस्तफ़ा कमाल भी चेक करेंगे, उसको प्राइम मिनिस्टर भी चेक करेंगे। सर बात सब किसी कुछ check इंडिविजुअल पे करेंगे। तनकीद की हरगिज नहीं है। मैं पर्सनली बतौर साहब ही समझती हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चीज़ों को देखा, और जो जो बातें अभी तक वो पॉइंट लेके आए हैं वो उसमें कोई दो राय नहीं, वो ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन सर क्या आप ये नहीं समझते कि अगर किसी के पास कोई ओहदा है तो उसे अपने लफ्ज़ों के चुनाव से लेके अपने फेस एक्सप्रेशंस और तमाम चीज़ों को, पब्लिक डीलिंग को भी देखना चाहिए कि जनाब वो किस तरह से अपने लोगों से बात कर रहे हैं। चलें, कैस मंसूर शेख साहब से अभी हमारा राब्ता हो रहा है और कुछ देर में उनसे बात करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। चलें जनाब, ठीक है, कुछ देर में हम बात करते हैं, स्टूडियो की तरफ भी आएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और स्टूडियो में मुझे सलीम सजवानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम सजवानी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। सलीम सजवानी साहब, ये जो पिम्स का वाक़या हुआ है, ओवरऑल तमाम सिचुएशन को किस तरह से देखा आपने? देखिए, ये चंद माह पहले का वाक़या भी आपको याद होगा अच्छी तरीके से। पंजाब के अंदर में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से भी बच्चों की डेथ हुई थी, जो कि एक अलमनाक वाक़या था, जो इससे सबक हासिल करना चाहिए था कि हॉस्पिटल में कारकर्दगी है अमले की, और इसके ऊपर जो निगरानी है, जो उसके ऊपर मिनिस्ट्रियाँ हैं, जो उसके ऊपर सेक्रेटरीज हैं, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ की नाअहली के मुंह बोलता सबूत है कि ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से बच्चों की डेथ हुई थी। अब ये फिर वाक़या हुआ कि आग लगी, ठीक है। इसमें दो पहलू हैं। एक तो आग लगी, फिर उसके बाद में आग लगने के बाद इससे बचाव के तरीके, इसके बाद जो है ना जो अमला होता है उसने क्या किरदार अदा किया, तो उसमें हम देखते हैं कि आग लगी, पहली बात तो ये लगनी ही नहीं चाहिए थी, चले ये लग गई। अब लग गई तो उसको आग को बुझाने के आलात वो वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे। दूसरा अमला वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक 15 साल की बच्ची वो अंदर गई, न सिर्फ उसने अपने बच्चे को उठाया, उसने इनके जानने जो उनके घर का बच्चा था उसको उठाया, बल्कि अपनी भाभी वगैरह जो उनके साथ थी उनको भी वो बाहर निकाल के ले आई। अगर अमला मौजूद होता वहाँ पे और अमला अपनी कारकर्दगी दिखाता तो मेरे ख्याल से बच्चों की जानें ज़ाया ना होती। और ये बड़ा दर्दनाक वाक़या कि आग तो लगती है हमारे यहाँ पे, मगर आग बुझाने के इंतजाम नहीं होते। ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और मुसलसल बड़े बड़े बयानात हम सुनते हैं, मुसलसल बड़े बड़े दावे सुनते हैं कि ये वो करेंगे, वो करेंगे, वो कर देंगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ये जो है ना तमाम तर नाअहली जो है ये हुकूमतों की है, जिनकी तरजीह जो है अवाम नहीं है, जिनकी तरजीह जो है वो बैरून ममालिक में अपने पैसे जमा करना, अपने अकाउंट बढ़ाना, ये इनकी अवलीन तरजीहात में से। इनके लाने वालों भी यही कर रहे हैं और ये जो बैठे हो वो भी यही कर रहे हैं। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगे मुश्ताक बलूच साहब। जब हम 18वीं तरमीम कर चुके हैं और सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो सूबों के पास भी मौजूद हैं, किस हद तक ज़रूरी है कि हम फेडरल में भी सारी मिनिस्ट्रीज़ रखें हम, और उसके बाद हम सूबों में भी मिनिस्ट्रीज़ रखें? क्या कहेंगे? देखें, ये जो सूबों को दे रहे हैं इकदाम तो बहुत अच्छा था। वजह यही है कि वो जो अप्रोच है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या जो हैं उनको यानी उन्होंने जब ये सूबों को दी है तो सूबों ये लोकल हो जाएगा, यानी निचली सतह पर आ जाएगा। जब निचली सतह पर आ जाता है तो फिर उसका हल निकलता है। लेकिन मैं फिर इस वापस आऊँगा इस बात के ऊपर कि
ये कोई MQM की बात नहीं हो रही, ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, नून लीग की PTI की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है इंसानियत की। इंसानियत की बात है। मैं बरमला फिर ये कहूँगा कि वो जो कह रहे हैं वहाँ पर कि जी जैसे आज आपने फरमाया जी 40 बच्चे थे, तो 40 बच्चे थे, तो ये क्या हमें ये बताने के लिए कि जी हमने इतने बच्चे बच गए? एक बच्चा जिसकी जान गई है, और अगर किसी को तकलीफ हुई है, जो गिर के भी तकलीफ हुई है, दूसरा गिरेगा तो उसको वो तकलीफ होगी। मैंने जैसे बताया था कि हमारा स्कूल है, ये गुलपड़ाबा का जो वाक़या हुआ, तो हमारे स्कूल के अंदर अच्छी लेवल का स्कूल है, उसके अंदर आग बुझाने की कोई चीज़ नहीं थी। वो देखा, मुझे किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने कहा कि करें। हम फौरन मार्केट गए, मार्केट से चीज़ें ली, लाके स्कूल के अंदर वो लगाई, जाके उससे टीचरें भी वो मुतमईन हो गई। तो ये जिम्मेदारी की बात होती है कि जिसके हाथ में कमांड होती है ना, ये जिम्मेदारी उसको जाती है, ये जिम्मेदारी उसको जाती है। जो नीचे काम करे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। साइनिंग अथॉरिटी जो है जाहिर सी बात है जवाब दे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वाक़या ऐसा है, वो टीवी पे खातून आ रही हैं, बेचारी बैठी हुई हैं रोड के ऊपर, और वो रो रही हैं, आप यकीन करें उनके साथ मेरी वाइफ भी और मेरी बहू भी रो रही थी, यानी इतनी तकलीफ थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब नहीं, वज़ीर सेहत, सेहत सेक्रेटरी सेहत और अमला जो है, इनको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे ना, जब तक मैं समझता हूँ उन माओं के दिल पे वो नहीं होगी। लेकिन ये अगर आग भड़की तो इसमें बहुत कुर्सियां जल जाएंगी। ये नामों का मसला नहीं है, मुश्ताक बलोच साहब कह रहे हैं, ये नामों का मसला नहीं है, ये उन ओहदों का मसला है जिनके अंडर ये काम आता था। आपकी तरफ आते हैं कैस मंसूर शेख साहब। आपसे भी मैं जवाब जानना चाहूंगी। 18 अमेंडमेंट हो चुकी है, मिनिस्ट्रीज मिल गई सूबों को, हम फेडरल में इतनी मिनिस्ट्रीज रखे क्यों बैठे हुए हैं? क्या बहुत जरूरत है हमें इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की? कैस मंसूर शेख साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, कैस मंसूर शेख साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि हम फेडरल में भी मिनिस्ट्रीज रख रहे हैं, हम सूबों में भी मिनिस्ट्रीज रख रहे हैं, हम इतनी बड़ी कैबिनेट बना क्यों रहे हैं? आपकी आवाज पूरी नहीं आई थी, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, प्लीज दोबारा रिपीट करें। चलें जनाब, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सर मुझे बताइए कि क्या हमें कैबिनेट को इतना वसी करने की जरूरत है जब हम 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियारात भी दे चुके हैं, उनके पास अपनी तमाम मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, चारों सूबों के पास अपनी भी चीजें संभालने के लिए, तो हमने फेडरल में क्यों इतनी कैबिनेट बढ़ाई हुई है? हेलो, चलें हम आते हैं, हम आपकी आवाज सर हमें बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। स्टूडियो में आते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद वापस से ज्वाइन करते हैं। सलीम सजानी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सलीम सजानी साहब, ये जो वाकया है, और हम फेडरल की बात कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर के अंडर आता है जो पिम्स हैं, और 2 अस्पताल हैं जो फेडरल के अंडर आते हैं। सवाल कर लेना। जी सर, मैं यही पूछना आपसे चाह रही हूँ कि हम इतनी काबीना को क्यों हम बढ़ा के बैठे हुए? या तो हम 18 अमेंडमेंट को नहीं मान रहे, या हम ये कहते हैं जनाब इलेक्शन जीतने के बाद तुम ये हिस्सा ले लो, तुम ये हिस्सा ले लो, इसलिए हम तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजना और अपना ग्रिप जो है ना मजबूत रखना। और अब देख लें, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वज़ारत सेहत सूबे में भी है और वज़ारत सेहत जो है ना वो वफाक में भी। इस तरह कई मिनिस्ट्रियाँ हैं जो सूबे में भी हैं और वफाक में भी हैं। और होना तो ये चाहिए कि मिनिस्ट्रीज कम होनी चाहिए, मिनिस्ट्रियों की तादाद ना होने के बराबर होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी सेक्रेटरीज जो है वो इनके मौजूद है, वो पेड हैं, जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो जो पेड है और जिनकी सिग्नेचर से ही सारे काम होते हैं, उनकी सिग्नेचर पे काम भी नहीं हो सकते। तो उन सेक्रेटरीज के मौजूद में इनमें ये सिर्फ और सिर्फ कौम के ऊपर अखराजात भराए जा रहे होते हैं। मिनिस्टर जितने भी बैठे हैं वो सिर्फ कौम के ऊपर अखराजात भराने का एक बोझ है। उनकी कारकर्दगी आप देखें तो चंद मिनिस्टर होंगे जिनकी कारकर्दगी हकीकत में काबिल मिसाल है, जो कौम के लिए सोचते हैं, जो कौम के लिए काम करते हैं। मगर ज़्यादातर मिनिस्टर कौम के लिए नहीं सोच रहे होते, कौम के लिए नहीं कहते। उनको एक टोला है जो टोला बन के मुसलत होता है और जहाँ मुसलत किया जाता है, और वो टोला कौम के मफादात को बेच रहा होता है। और वो कौम के मफादात जो है ना वो लोग मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे होते हैं लोग, मगर किसी को किसी चीज़ की फिक्र नहीं हो। तो हर कोई अपनी अपनी जेबें गर्म करने में
मसरूफ होता है और यही मिनिस्ट्रियां जो है इसमें मेन लेकिन किरदार सर अदा कब कर तक रही चलेगा? हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब जो तक- है वो लोगों के सांस लेना मुश्किल हो चुका जब है। तक आवाम को वोट का हक नहीं दिया जाएगा, जब तक आवाम के वोट से लोग मुंतखब होकर इदारों में नहीं आएंगे, असेंबली में नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम कहें कि हालात सही हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये जो छोटे सूबे बनाने की बातें की जा रही है, ये ताकतवर हल्के अपनी सिर्फ अपना ग्रिप को मजीद मजबूत करना चाह रहे हैं, ताकि छोटे छोटे सूबों में छोटे गवर्नर हो, फिर इनकी मिनिस्ट्रियाँ, फिर इनके कोर कमांडर हो, फिर इनके आईजीज हो, फिर इनके डीआईजीज हो, इनकी ग्रिप उधर में मजबूत रहे और उनको कौम को निचोड़ने में मजीद आसानी रहे। और कौम की तो इनको फिक्र ही नहीं है। आपने पढ़ी होगी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की किताब अगर मुझे कत्ल किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो बड़े बड़े बूटों वालों की हुकूमत होगी। इस बूट सिर्फ हमारे नहीं है, इंटरनेशनल बूट भी शामिल है, जिनकी नजरें हमारी मादनियात के ऊपर है, जो हमारी मादनियात को लूट रहे हैं और जो हमारी मादनियात की सहूलत कर रहे हैं। वो जो हमारे लोग हैं मगर असल वो खा रहे हैं, अपनी बोटी बना रहे हैं, वो पूरी गाय लाल कर रहे हैं। तो ये बड़े बड़े बूटों वालों की हुकूमत होगी, आवाम का खून निचोड़ा जाएगा, आवाम को कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और इस तरह आप देख लें, अगर आज आप देखें तो आवाम का खून भी निचोड़ रहा है, आवाम को कोई पुरसान हाल भी नहीं है। 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, 40% हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। वाक़यात होते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बड़े बड़े डायलॉग सुनते हैं, मगर उन वाक़यात के बाद फिर नए वाक़या आ जाते हैं। चलिए कैसा आपकी तरफ आते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन। कैसा, मुझे ये बताइएगा कि हम कराची में रहते हैं, हम कराची को रो रहे होते हैं, हम कराची के सूबे बनने या इसके जो है एक इंतजामी यूनिट के हवाले से बात हो रही है, तमाम चीज़ें सामने आपके, लेकिन हम अंदरून सिंध में भी हालात बुरे देखते हैं। कराची से बुरे हालात हैं वहाँ पे, अंदरून सिंध में, कराची में बुरे हालात देख लिए। अब इन तमाम चीज़ों से निकल के फेडरल भी महफूज नहीं है। फेडरल में एक तरफ टिम्स का वाकया होता है, फेडरल में एक तरफ ड्रग्स के वाकयात जो है वो हम देख रहे हैं कि खुलेआम मिल रही है। फेडरल में हम देखते हैं सिर्फ इस्लामाबाद एक छोटा टेरिटरी, उस टेरिटरी में हम देख रहे हैं कि जनाब ड्रग्स से लेके और ये कॉल सेंटर से लेके तो मसाज सेंटर से लेके तमाम खराबियां भी वहां पे मौजूद है। हम किसको आए सर, कहाँ निजाम, कहाँ गलती हो गई है हमसे? बस देखें, गवर्नेंस ही हमें इम्प्रूव करनी है और किसी भी जगह के ऊपर गुड गवर्नेंस हो नहीं रही, ठीक है। जब हमने बहुत सी चीजों में सेटलमेंट करके आगे चलना तो फिर गवर्नेंस तो अफेक्ट होती है। लोगों को परवाह बहुत कम होती जा रही है कि कौन किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप अब ये देखें कि आपकी कौम जब खड़ी हुई एक मीर के चक्कर में तो उसके खिलाफ FIR काट दी गई लोगों के प्रोटेस्ट में, यंग बच्चे बच्चियां उनका करियर खराब करने की, क्या कह सकते हैं। जब तक ये गुड गवर्नेंस के ऊपर प्रोविंसेस अपनी नहीं करेंगे, गवर्नेंस आप देखें मरियम नवाज साहब अभी तो कर रही हैं, वो भी देख रहे हैं। और कभी वाकयात होते हैं तो कसूरवार भी होता है, जो कसूरवार होता है फिर उसको पनिश भी मिलती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हर चीज के ऊपर हम हर एक को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। अभी आपके साथ बात करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट होगी, अब हम इसमें क्या किसी को ब्लेम करें, हैंग हो गई, क्या ये सेल फोन कंपनीज को करें, PTCL को करें, या आपकी तरफ से क्या हुए? तो हमें एक रिजल्ट की तरफ जाना है, और जो एक दफा वाकया हो गया उस वाकये को रिपीट नहीं होना चाहिए, उससे सबक जरूर सीखना चाहिए। अल्लाह ना करे पिम्स का वाकया दुनिया में कहीं पे भी हो, किसी भी तरफ भी ऐसा हो जिस माओं के ऊपर इतने दुख के पहाड़ आए और किसके बच्चे कैसे कैसे कितने कितने अरसे बाद हुए। लेकिन इस वाकये से गवर्नमेंट के इदारों को लर्न करना है, हॉस्पिटल्स को लर्न करना है कि ये चीज कभी होनी नहीं चाहिए और इसके ऊपर सख्ती करनी। अगर यही कर लें तो समझे इन्होंने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या तरक्की की है। केस मंसूर शेख साहब, देखें मुझे बताएं कि बनना वो तो गवर्नमेंट का और असेंबलीज का है, रेजोल्यूशन पास होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो एक लॉन्ग डिस्कशन है। सर मुझे एक बात बताएं, एक्शन कर लेना बाज़ औक़ात कमर तोड़ना भी होता है ना, कि आप किसी की कमर तोड़ रहे हैं तब कहीं जाके कोई मामला सुधर रहे हैं। आपको लगता है कि हम जो एक मुश्तरका गवर्नमेंट के सेटअप में बैठे हुए हैं, हम कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी जो उसके साथ कैबिनेट में मौजूद है वही चाहेगी कि मैं कोई एक्शन लूं कि उसके बंदों के खिलाफ या मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ मैं कोई बात कर सकूं? या आपको ये भी पता है कि जब मिनिस्ट्री में कोई बैठता है तो पर्ची वालों ब्यूरोक्रेसी भी पर्ची पे आती है, उसमें नहीं आती है कि कितनी सलाहियत और डिग्रियां कितनी है। आपको लगता है कि मामला इस तरह हल हो जाएगा? देखें, मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात से ही तो लड़ रहे हैं, और जब भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी की ना हो तो उसमें बाज़ दफ़ा इंसान को किसी न किसी वे में दूसरी पार्टीज के अंडर बैठना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है। मुश्किलात हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ आती है तो बड़ी अच्छी कमांड करती है और हमेशा
اچھے فیصلے کرتی ہے, اور جو چیزیں اگر کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے کہیں تو اس کی پنشمنٹ بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس واقعے سے سیکھیں گے اور تہیہ کریں گے کہ کسی بھی قسم کا ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے گل پلازا کا ہوا, گل پلازا سے اگر نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے؟ کیا انسانی جانوں کے بعد سیکھتے رہیں گے جب دنیا میں ہوگا نہیں؟ حکومتیں بھی جیسے دیکھیں, آپ پنجاب کو دیکھیں, میاں صاحب بڑا اچھا اپنی بیٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں. ابھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میاں صاحب فوراً پرائم منسٹر کو بھی کال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ایزی نہیں لیتے, فوراً اسی وقت کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے بعد اس وے میں امپروومنٹ ہوتی ہے, اس چیز کو پنش ہوتا ہے. دیکھیں سر گل پلازا تو بہت دور کی بات ہے, میں اگر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے پاس سے گزر جاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی وہ فیکٹری آج بھی اگر آپ رات کے وقت وہاں سے گزر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے. بالکل خوف ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہم تو آج کی اس گورنمنٹ کی بات کریں, بلدیہ تو ایک پرانا واقعہ ہے. بلدیہ ہو گیا, گل پلازا کی بلڈنگ کا جو حال ہوا ہوا ہے, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہنستے کھیلتے ہم اور کتنی قیامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. بس لوگ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو گڈ گورننس ہمارے پاس نہیں رہی اور جسٹس سسٹم نہیں رہا, ہمیں انصاف اور پنشمنٹ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. کسی بھی وے میں پنشمنٹ ہو تو رزلٹ آتا ہے. آپ یہ دیکھیں, میں بڑی چیز, آپ یہ دیکھیں انسپائر کیوں ہیں لوگ مریم نواز صاحبہ سے؟ وہ ان کے اسی سسٹم سے انسپائر ہیں کہ اگر کوئی دیکھیں کسی خاتون کے اوپر بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, پہلے تو جو کیسز چلتے تھے وہ فوراً ایکشن لیتی ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں لوگ, اریسٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ والا وہ آدھی رات کو بلا لیتی ہیں. جو شہباز شریف صاحب کی بھی کوالٹی, اگر کوئی ایشو ہوتا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی آدھی رات کو بلا لیتے تھے. تو وہ بہتری سے آ رہی ہے, اور آپ دعا یہ کریں کہ ہماری پارٹی میجورٹی کے ساتھ اگلا الیکشن ون کرے. تو جو یہ چیزیں ہیں جو دوسرے ٹھیک ہے سر, آپ کا موقف آگے ساتھ ہی رہے گا. مشتاق بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مشتاق بلوچ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو بات میں نے کہی ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہم کراچی کو رو رہے ہیں, اندرون سندھ کو رو رہے ہیں. ہم دیکھیں تو فیڈرل ٹیریٹری, وہاں پہ ایک چھوٹی جگہ پہ بھی کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. وہاں ڈرگز بھی ہیں, وہاں مساج سینٹر کے نام پہ بےہودگی بھی پھیلائی جا رہی ہے, وہاں پہ کال سینٹرز پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں, اور وہاں پہ اب 2 اسپتال جو تھے اس میں سے ایک پہ اس پہ بھی کنٹرول نہیں. یعنی کہ ہم اس جگہ کو بھی منسٹریز نہیں سنبھال پا رہی جس کو سنبھالنا ہے. دیکھیں, میں نے پہلے جو ہمارے فاضل دوست نے بتایا, جو انہوں نے کہا, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن جہاں کوئی بات ہوتی ہے تو میں برملا کہتا ہوں کہ جی ہاں, یہاں پیپلز پارٹی کی غلطی ہے. جب ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو پھر اس کو سدھاریں گے کیسے؟ ہم اس کو سدھار نہیں سکتے. ہم نے اپنی غلطی مانی ہے, ٹھیک ہے, یہ غلطی جو ہوئی ہے یہ وزیر اعظم صاحب کی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ کام کریں. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ان سے وزیر صاحب سے استعفیٰ لیتے. جس طرح انہوں نے سیکرٹری کو, جو سیکرٹری ہے ان کو برطرف کیا ہے سیکرٹری کو, اسی طرح وہ کرتے تاکہ یہ چیز جو ہے آگے چل کے, کیونکہ جو پچھلے دنوں وہ دکھا, پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ دکھایا ہمارا جو عباسی شہید ہاسپٹل ہے اس کو دکھایا, اس میں کوئی چیپی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہاں کراچی کا ایک اور ہاسپٹل بھی دکھایا تھا کہ جی اس کے اندر بھی نہیں. دکھانے والے کو میں شاباش دیتا ہوں, اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو انعام بھی دوں گا کہ اس نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے. ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ جو یہاں کے چیف ہیں ان کو انسٹرکشن دی کہ آپ اس کو صحیح کریں. اچھا, پھر ایک چیز اور دکھائی, آپ نے شاید دیکھا ہو کہ سکھر کے اندر, آئی واز سرپرائز, سکھر کے اندر انہوں نے ایک ہاسپٹل ہے, آئی ڈونٹ نو کون سا ہاسپٹل ہے, اس کو دکھایا کہ اس کے اندر یہ فائر سسٹم کا جو سسٹم ہے پراپر جو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے. تو میں خود تھوڑا سا وہ حیران ہو رہا تھا کہ سکھر کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن جس نے کیا ہے وہ قابل تحسین ہے, جس نے بھی کیا ہے. لیکن پھر میں واپس اس بات کہوں گا کہ جب تک اگر آپ اس گروہ بندی سے باہر نہیں نکلیں گے, جو گروہ بندیاں ہوئی ہیں ان کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا مصطفیٰ کمال صاحب کو, کیونکہ ہاتھ لگائیں گے تو پیچھے پوری ایم کیو بیٹھی ہوئی ہے. لیکن مجھے یقین ہے اس دفعہ, مجھے یقین ہے کہ ایم کیو کے جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یہ ایک ظلم ہوا ہے, کہ ان میں بھی مائیں ہیں, اس میں بھی والد بھی ہیں, اور اس میں بہنیں بیٹیاں سب ہیں. وہ ان کو اتنا پرسو نہیں کرے گی. میں بلیو رکھتا ہوں اس بات کا. ہلکا پھلکا بیان ضرور رہے گا, کیونکہ ظلم کے خلاف ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے, کوئی زبان سے بولتا ہے, کوئی طاقت سے بولتا ہے,
لیکن بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی مجھے شدید اس پالیسی سے اختلاف ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باس وہ ہے، میرے باس وہ ہیں، یعنی کہ یہ ان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹ کے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو، ہاں کچھ نہیں، جبکہ وزیر اعظم صاحب کا اس میں وہ نہیں ہے، جو انچارج ہے۔ ابھی ہمارا اسکول تھا، سعودی عرب میں اسکول ہے، میرا آفس اتنا دور ہے، تقریباً وہاں سے آدھا کلومیٹر جو میرا آفس ہے، بہت بڑا اسکول ہے، وہاں پر بچی اپنی غلطی سے اس کے اوپر فریج گر گیا، وہ غلط بچی 4 سال کی بچی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں تھا آفس میں، مجھے پتہ نہیں تھا، تو جو انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جی فریج ادھر رکھا تھا، یو آر ریسپانسبل۔ بچی نے خود کیا، بچی سے خود گرا، بچی سے سارا کچھ ہوا، جو کچھ ہوا اس بچی کی وجہ سے ہوا، لیکن یو آر ریسپانسبل کہ آپ نے وہ چیز وہاں رکھنی نہیں چاہیے تھی وہاں پر، بچوں والی جگہ پہ۔ جی تو یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی درخواست کروں گا، اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور ایسے وزیر جی سر، دیکھیں آپ نے وزیر دیکھیں سر سارے، میں آتی ہوں سر آپ کے پاس، ایسے وزیر کو برطرف کریں اور گرفتار کریں۔ بالکل آپ کا موقف آ گیا ہے۔ سلیم سرجانی صاحب آپ کے پاس وقت ہے۔ سلیم سرجانی صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی، ہم مختلف جگہوں کو رو رہے ہوتے ہیں، فیڈرل ٹیریٹری بھی کنٹرول میں نہیں ہے ان لوگوں سے، چیزیں بہتر کر لیں۔ دیکھیں اگر چیزیں بہتر کرنی ہیں تو یہ اسی واقعے کو اس کی اگزامپل بنایا جا سکتا ہے۔ آپ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہاسٹل کو دیا جاتا ہے مینٹیننس کی مد میں، جو اخراجات کر رہے ہیں مینٹیننس کی مد میں، جنہوں نے اپروو کیا ہے کہ اتنے کروڑ یا اتنے ارب جو ہے نا یہ اس ہاسپٹل کے اوپر مینٹیننس کی مد میں لگائے جائیں گے، تو اس کی تحقیقات کریں کہ یہ کتنے 5 سال کا صرف آڈٹ کر لیں، 5 سال کے اندر کتنی دفعہ آگ بجھانے کے آلات اس ہاسپٹل میں آئے، اور کتنی دفعہ آگ بجھانے کے جو ہے نا وہ آلات کے علاوہ دیگر سامان اور جو مینٹیننس کے جو مد میں اماؤنٹ رکھا گیا وہ یوز ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ نل بٹا نل ہوگا۔ نل بٹانے کو اس کو واضح مثال سرکاری ہاسپٹلوں کی جو حالت ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، وہاں پہ مینٹیننس کی مد میں اچھے خاصے پیسے رکھے جاتے ہیں مگر مینٹیننس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس کا ذمہ دار وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار اس کے ساتھ میں جو سگنیچرز کرتے ہیں، جو واچر سبمٹ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، جو جعلی رسیدیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے، جو ایڈمنسٹریٹر جو ہاسپٹل کا ہوتا ہے جو فائنل سگنیچر کرتا ہے، اس کے بعد سیکرٹری سائن کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کے اندر میں انوالو ہیں، اگر ان کو ایک دفعہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا واقعہ میں آپ سے ملک ایک کے اندر میں پرسنل نہیں سوال ہوگا۔ پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ نے کبھی خود سے کوشش کی کہ آپ گھر میں کسی کی طبیعت بھی خراب ہوتی، بعض اوقات کیسز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے رہا ہوتا تو مجبوری میں گورنمنٹ ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، خاص طور پہ ایکسیڈنٹ کیسز، کیا آپ کا کبھی کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا تجربہ ہوا کہ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل جانا پڑا ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ نہیں جناب ہم یہ باتیں نظام تو بہت اچھا چل رہا ہے اور فوراً کیس بھی لے لیا، تمام چیزیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو 2 واقعہ سناؤں گا اس میں۔ میرے بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے فریکچر ہو گیا تھا انگلی کے اندر میں، تو اس کو فریکچر کے اندر میں اس کو جو سول ہاسپٹل کے اندر میں موجود تھا عملہ، اس نے اس کو پلاسٹر کر دیا اور ٹانکے وانکے لگا کے پلاسٹر کر دیا، اور اس نے تاکید کی کہ بولا اس کو آپ کھلوانا مت، ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو کے پرائیویٹ میں ضرور جاؤ گے، بولا اگر پرائیویٹ میں جاؤ تو بھلے آپ جاؤ مگر اس کو کھلوانا مت، ورنہ یہ آپ کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، پھر آپ کو آپریشن وغیرہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے صحیح ہوگی، کیونکہ میری ساری زندگی یہاں پہ، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، بولا میری ساری زندگی یہیں پہ گزری اور میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے۔ بہرحال یہ نہیں مانے، گئے ہاسپٹل میں اور اس کو ٹریٹ کرایا، اس نے پلاسٹر کھول دیا اور کھولنے کے بعد وہ انگلی ٹیڑھی ہو گئی، جس کو سرجری نہیں کروائی گئی اور لائف ٹائم یہی رہی ان کی انگلی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سرجری کے اندر اننیسیسری کا تھا، وہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرا واقعہ میرے ساتھ میں ہوا جب میرے کو 2 فائر مارے گئے، میں کسی اور ہاسپٹل میں جانے کے بجائے سول ہاسپٹل کو جانا اس لیے ترجیح دیا کہ مجھے پتا ہے وہاں پہ ایکسپیرینس ہولڈر عملہ ہے، اگر وہ دن کے اندر میں سینکڑوں لوگوں کی مرہم پٹی کرتا ہے تو کسی پرائیویٹ میں جاؤں گا تو وہ 2 کینسوں میں یا 3 کینسوں میں کر رہے ہیں، جبکہ وہ 3 سے 4 کینسوں میں کر رہا ہوگا، تو وہاں پہ زیادہ ایکسپرٹ لوگ ملیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سرکاری ہاسپٹلوں میں، عملہ ہمارا ایکسپرٹ ہوتا ہے، عملہ ہمارا اچھا ہوتا ہے، مگر وہ سہولیات جو عملے کو ملنی چاہیے وہ جتنی تعداد میں وہ عملہ ہونا چاہیے تاکہ عوام آئے تو وہ اطمینان و سکون سے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکے، تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو پیسے خرچ کر سکتے ہوتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، بھلے وہ
कहीं ना कहीं से उधार लेके और जा रहे हो। बिस्तरों की भी कमी होती है वहाँ पे, बिस्तरों इतने की बेड कमी नहीं है। होते। जी, आप अगर आईसीयू का आपको जरूरत है तो आईसीयू में आपको जगह नहीं मिलेगी। दो तरीके से जगह मिलेगी, या तो 6 महीने के बाद के आपको अपॉइंटमेंट देंगे, या तो आप पैसे खिलाएं और ले लें। तो ये करप्शन जो मेन तमाम मसाइल का जो असल कहानी आके रुकेगी ना, तो वो वहीं पे आके रुकेगी कि करप्शन और जो हमारे दीन के बिल्कुल अगेंस्ट है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें वाज़े तौर पर अपनी बेटी खातून जन्नत की मिसाल दे के कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ काट देंगे। और आज हमने पूरा चोरी का एक माशरा क्रिएट कर दिया। हमारे बच्चे जो है यहाँ पे, हमारी इंडस्ट्रियों का खाना खराब कर दिया गया। हमारे बच्चे जो यहाँ से तालीम हासिल करके बैरून मुल्क जाना तरजीह दे रहे होते, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिलती है। लाखों हमारे बच्चे रोजाना जा रहे होते हैं बैरून ममालिक में, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे, ये जो आला शख्सियात हैं उनके बच्चे भी बैरून मुल्क भागते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, जब हम अपने माहौल को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने मुल्क को अच्छा बना सकते हैं, तो हम बैरून मुल्क में अपने बच्चों को, वो खुद अपने बच्चों को क्यों दरबदर कर रहे होते हैं। हमारा एक फैमिली सिस्टम था, हमारे बच्चों के बच्चे भी हमारे साथ रहते थे और मिलजुल के एक अच्छा माशरा हमारा क्रिएट होता था। उस माशरे को इन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटी के लिए। ठीक है, आपकी तरह आते हैं कैस मंजूर शेख साहब, और आखिरी वाइंड अप कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ एहतसाब का अमल ही हमारे माशरे को बेहतर बना सकता है, जिस तरह से मेरे दोनों मेहमानों ने कहा है? एहतसाब और ईमानदारी वाला एहतसाब, और दोनों मेहमानों ने, ये बड़े सच्चे लोग हैं और ये बड़े दिल से बलोच साहब खास तौर से बोलते हैं, ये बड़े मुहिब्बे वतन है और हकीकत इन्होंने बयान की, और यही एक रिजल्ट देगा, सख्त एहतसाब और ईमानदाराना। इस वक्त कौम को यही जरूरत है। आप ये देखें, एक गरीब आदमी, हर कोई तबके वाले, उनको फंसा दिया हुआ, गटर, नाले, बिजली, गैस, पानी कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या करे, क्या जिंदा रहे? घर जाए, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, फिर हर चीज कहां से कहां पहुंच गई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जिसका जो दिल चाह रहा है रेट बढ़ा रहा है, खाने की, पीने की, लोग फकीर बन चुके हैं। आप देखें, एक तबका, 1-2% का तबका जो टाइम पे कर लेता है काम, बच्चों की फीसिस के पैसे नहीं, बच्चों की शादियों के लिए कुछ भी नहीं है लोगों के पास। अगर इस वक्त भी नहीं करना, और कितना खाना है, वो एक ही बेड हमारे पास है जिसपे सारे लोग ही उसी तरह के बेड्स पे सोते हैं, उसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं। कितने घर बना लेंगे, कितनी, और इतना कमा के करना क्या है? क्या 1000 साल आपको गारंटी है जिंदा रहना है? आपके बच्चों के लिए भी आपने किया, आप 1000-2000 जितना आप इतनी करप्शन कर रहे हैं कि जैसे आप 1000 साल की जिंदगी है। जाना आपने कब है? रब का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, ईमानदारी से करें और गरीबों के काम आ जाए। कहते हैं जी, माले मुफ्त दिले बेरहम। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, सलीम सजवानी साहब, मुश्ताक बुल्लू साहब, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।